میں اس وقت وزیراعظم پاکستان سابقہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. عمران خان صاحب مجھے بتائیں آپ کے سر پہ بال کدھر گئے؟ یہ اڑ گئے جی. فلموں میں کام کیوں نہیں کیا آپ نے؟ سر وہاں سے بھاگ کے آ گیا ہوں. فلموں سے کس کی؟ فلموں کا کام جو ہے نا میرے مریم نواز کے لیے چھوڑ دیا. وزیر اعلیٰ پنجاب کون بننے والا؟ چودھری پرویز الہی ٹھیک ہے, اس کے لیے بیسٹ ہے پنجاب کے لیے. شہباز شریف تو اس کا بیٹا حمزہ شہباز, اور اس کا بیٹا اس کو آئیڈیا نہیں پتا مجھے. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بنے گا؟ پرویز الہی صاحب بنیں گے یا حمزہ شہباز ہی رہیں گے؟ پرویز الہی بنیں گے, جن کے پاس اپوزیشن ہے, جن کے پاس ووٹ ہے. السلام علیکم جی, دا رانجھا شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان تبصرہ رانجھا, اور آج میں موجود ہوں کراچی کمپنی میں. اور جو پنجاب میں پاکستان تحریک انصاف نے سیٹیں لے لی ہیں جی, آج الیکشن ہونے والا ہے. آج کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب؟ یا بنے گا حمزہ شہباز ہی رہیں گے یا پھر پرویز الہی صاحب بنیں گے؟ آج کون بنتا ہے کون نہیں بنتا جی؟ الیکشن چل رہے ہیں, لوگوں سے پوچھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج الیکشن کون جیتے گا. آپ لوگ آ جائیں میرے ساتھ. جی اس وقت میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت آدمی موجود ہے, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام عمران ہے. عمران خان؟ نہیں, ہاں عمران خان. آپ عمران خان ہی ہیں نا؟ جی جی عمران. یعنی کہ بریکنگ نیوز چلا دیں جی, میں اس وقت وزیراعظم پاکستان سابقہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ساتھ موجود ہوں. عمران خان صاحب مجھے بتائیں آپ کے سر پہ بال کدھر گئے؟ یہ اڑ گئے جی. کیوں, شادی کر لی تھی؟ ہاں جی. شادی سے پہلے تھے؟ ہاں میرے جتنے تھے. یہ آپ سے بڑے تھے سر. تو یہ ایسا کیوں ہوتا ہے جب بندے کی شادی ہوتی ہے اور بال ختم ہو جاتے ہیں؟ شادی لوگ کیوں کرتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتا. کرنا نہیں چاہیے ویسے, صحیح جو بات. کر لیتے ہیں وہ پچھتا جاتا ہاں پچھتا جاتا ہے, لیکن کرنا پڑتا ہے. ہے, دل چاہتا ہے. جی جی. کتنے بچے ہیں آپ کے؟ ماشاء میرے 7 بچے ہیں. تو تھوڑے نہیں ہیں؟ نہیں سر, ابھی تو صرف 7؟ صرف 7. ابھی انشاءاللہ آگے ہے پروگرام. اچھا, یعنی کہ کوئی 20 سے کر جائیں گے؟ نہیں 20 نہیں, اتنا زیادہ نہیں. یہ 12-13؟ ہاں 12-13. مجھے یہ بتائیں کہ پنجاب میں الیکشن ہو گیا, جی. آج الیکشن ہونے والا ہے, مجھے یہ بتائیں کون بنے گا وزیر اعلیٰ پنجاب؟ حمزہ شہباز صاحب ہی رہیں گے یا پھر پرویز الہی صاحب بنیں گے؟ میرے خیال میں تو پرویز الہی صاحب بن جائیں گے انشاءاللہ. آپ کو اچھے لگتے ہیں؟ ہاں جی. کیونکہ آپ خود عمران خان ہیں. جی جی. اور آپ کا لیڈر کون ہے؟ میرا لیڈر عمران خان ہے. تو جب کبھی عمران خان کو لوگ چور چور کہتے ہیں تو آپ کو دکھ ہوتا ہے؟ نہیں, یہ تو سب پہ جو ہے نا اس طرح ہوتے ہیں, ہر کسی پہ بندہ, لیکن عمران خان ایک لیڈر تھا صحیح. انشاءاللہ واپس آئے گا. یہ واپس کدھر آئے گا؟ ادھر ہمارا آپ کے گھر ملنے آئے گا آپ سے؟ نہیں گھر تو نہیں ہے, لیکن مطلب ہمارا وزیر اعظم. اگر آپ کو وزیر اعظم عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے نا, وہ عمران خان ہو یا آپ ہو, بات برابر ہی ہے. اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے, پہلے 3 کام کون سے کریں گے اس ملک کے لیے بچے پیدا کرنے کے علاوہ؟ یہ تو عجیب سا سوال آپ نے کیا ہے میرے سے. اگر آپ کو وزیر اعظم بنا دیا جائے کیا کام کریں گے 3؟ جو عمران خان کر رہا تھا. عمران خان نے 3 شادیاں کی, ہاں. نہیں 2 کو طلاقیں دی, آپ بھی وہی کریں گے؟ نہیں, میں اس طرح نہیں کروں گا. وہ تو قسمت کی بات ہوتی ہے, ہر بندے کا اپنا. آپ کیا کام کریں گے؟ میں تو انشاءاللہ جو اس نے کیا ہے غریبوں کے ساتھ جو ہے نا تعاون کیے, صحت کارڈ بنائے, اور بھی کافی سارے کام. نسواریں بھی بانٹی؟ ہاں نسوارے بھی بانٹے. آپ بھی بانٹیں گے؟ جی جی. یہ بہت پیارا آدمی ہے جی, جنہیں سستے میں کسی چھوٹے سے شہر کا وزیر اعظم چاہیے ہو, وہ اس عمران خان سے رجوع کر لیں جی. یہ بہت پیارا آدمی ہے. آئیں جی آگے چلتے ہیں, اور بھی ادھر کافی لوگ موجود ہیں, بلکہ ادھر کیا چلتے ہیں, ادھر ہی ہمارے ساتھ ایک اور پختون بھائی موجود ہیں جنہوں نے خوبصورت سی اینک سامنے لٹکائی ہے. موبائل ہے, 2 موبائل ہیں, ایک اینڈرائڈ ہے, پیچھے ایک بٹنوں والا ہے, بیچ میں کچھ نیچے سکے پڑے, کچھ اوپر پیسے پڑے, لمبا موٹا سا پیٹ ہے. آئیں ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. سلام. سنگے متخی خیر تو بخیر. اے دسو کہ کون بن رہا ہے وزیر اعلیٰ پنجاب؟ عمران خان. عمران خان جی وزیر اعلیٰ پنجاب بننے لگے, پوری قوم سن لے. وزیر اعظم کون بنے پھر؟ وزیر اعظم عمران خان کا. وزیر اعلیٰ کا پرویز الہی کا. وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن جائے پنجاب کا. اور اگر دونوں کو الٹا کر دیں تب اچھا نہیں لگے گا؟ الٹا نہیں کرے گا, کیا کرے گا؟ الٹا نہیں کرنا. نہیں. مجھے یہ بتائیں خود آپ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ بڑے ہو کے کیا بننا چاہتے ہیں؟ سمجھ میں اردو میں توڑ دو سمجھ آ دیا. اردو میں تھوڑی سمجھ آتی. کوئی پشتو میں گانا آتا ہے آپ کو؟ سنگے تھا روکڑے تھا, کوئی گانے اکھڑے تھے نا, کیا گانا آتا ہے آپ کو؟ کوئی شعر آتا ہے؟ آپ کو میرا خیال ہے اردو کم آتی ہے. کم آتا ہے, اردو کم آتا ہے. کچھ سنا دیں اردو, کچھ سنا دیں پشتو میں.
पूछ लो कि क्या करेगा, हैं? क्या बहेगा, उसका आपके गाने का क्या करूँगा? क्या आएगा, गाने नहीं पाएगा। नहीं खाने की मैं बात नहीं कर रहा, गाने की बात कर रहा गाने की क्या बात करेंगे, गाने हूं। आपको गाना नहीं आता, शेर आता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आता है। मरने तो नहीं लगे? अच्छा जी, मरने नहीं लगे जी, अभी ये जिंदा। बहुत प्यारा आदमी जी ने थोड़ी सी उर्दू काम आती आएंगे, आगे चलते हैं। इनका एक और दोस्त इनके साथ मौजूद है जो देखते ही भाग गया। एक बड़ा खूबसूरत सा चमकता हुआ बच्चा मेरे साथ मौजूद है जिसके पास हर किस्म की चीज़ें मौजूद है, यानी कि ये पूरे का पूरा ऊपर से नीचे तक साइंसदान मौजूद है। इसके पास हर किस्म की चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। संगे खैर दें। खैर दे दा की दे। ये सारा एंट्री वगैरह है ना, मोबाइल की एक्सेसरीज है। मुझे ये बताएं, आज इलेक्शन हो रहा है, कौन जीतेगा? हमजा। हाँ, हमजा शहबाज जीत जाएगा। जी। क्यों? बस वो अच्छा लगता है आपको? अच्छा लगता है, परवेज़ इलाही तो नहीं अच्छा लगता। इमरान खान अच्छा लगता है, नवाज शरीफ अच्छा लगता है? ये दोनों अच्छा नहीं लगता। जरदारी अच्छा लगता है, बिलावल भुट्टो अच्छा लगता है? मैं मौलाना फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान अच्छा लगता है। उसकी क्या चीज़ अच्छी लगती है? उनका पेट अच्छा लगता है? नहीं, पेट अच्छा नहीं लगता, बस वो आलिम है उसलिए उसके सपोर्ट करते हैं। आप बड़े होकर वोट मौलाना साहब को देंगे? जी। तो जब मौलाना साहब को लोग डीजल कहते हैं, आपको दुख तो नहीं होता? दुख होते वो उसका अपना बोलो जितना बोल सकते हैं वो। अब आप बड़े होकर खुद क्या बनना चाहते हैं? मैं वो कुछ नहीं बनना चाहता। कुछ नहीं बनना चाहते। ले जी, पूरी कौम सुन ले, ये वो बच्चा मुझे 22 करोड़ आवाम में मिल गया जो बड़ा होके कुछ नहीं बनना चाहता। कुछ तो बन ही जाओगे, दूल्हे तो बन ही जाओगे, कुछ ना बने तो। दूल्हा तो बने हुए हैं। दूल्हे बनने की ख्वाहिश है आपकी? हाँ है, क्यों? शादी करना चाहते हैं? हाँ हैं? हाँ। किस तरह की लड़की पसंद है आपको? खूबसूरत है। खूबसूरत हो? हाँ। टांगे कितनी हो? ले जी, बहुत शरारती बच्चा है जी। इनके साथ एक मिस्टर बीन टाइप मेरा यार दिलदार जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा था, और इस 22 करोड़ आवाम में इससे खूबसूरत शख्स मैंने नहीं देखा था। जिन्हें सस्ते में किसी फिल्म का प्रोड्यूसर चाहिए वो इनसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे लिए बड़ी अचीवमेंट है कि जी मैं इतने बड़े फिल्म स्टार के साथ खड़ा हूँ। आपकी आंखें, आपकी टोपी रखने का स्टाइल, यहाँ पे परना बटन खोल के और ये बीच में अच्छा खासा माल रख के, फिल्मों में काम क्यों नहीं किया आपने? सर वहाँ से भाग के आ गया हूँ। फिल्मों से? जी। अब क्या कर रहे हैं? अब सर ये ड्राइविंग कर रहा हूँ। किसकी? फिल्मों का काम जो है ना मेरे मरीम नवाज के लिए छोड़ दी है। हाँ। और आज इलेक्शन कौन जीतेगा? आज इलेक्शन तो आपको पता है खान साहब का दौर है। खान साहब वो अपना परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाएंगे? सर क्यों नहीं, पक्की बात है। पक्की। वोट आपने बल्ले को दिया था? बल्ले को दिए। खुश हैं? खुश हैं। और क़यामत तक देंगे? बिल्कुल देंगे। मरते दम तक देंगे? बिल्कुल देंगे। अगर इमरान खान ने आपको कहा आप शादी नहीं करेंगे, आप कभी नहीं करेंगे? वो जब कहेगा तो हमने कहा पता दर्जन उस- निकाले भी हो। अच्छा, हाँ, ये भी हकीकत है। ये भी बात अच्छी की है। मुझे ये बताएं, बच्चे ने कहा मैं बड़ा होकर कुछ नहीं बनना चाहता। आप तो इतने खूबसूरत हैं, नौजवान हैं, चलें आपकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 60 साल के करीब ही है। इसके अलावा आप सिगरेट मेरा ख्याल है बहुत शौक से पीते हैं। बिल्कुल पीता हूँ। बहुत अच्छी बात है, पीनी चाहिए। पूरी कौम इनसे सीख ले जी, जिन्हें सिगरेट नहीं बनाना आता है या जो नहीं पीते वो इनसे सीख लें। मुझे ये बताएं, सबसे पहले ये बताइए, जो ये खूबसूरती है इसका राज क्या है? क्या लगाते हैं? इसका राज का कुछ नहीं है, सिर्फ नमाज पढ़ें, गुड। अपने मस्जिद जाए, ये खूबसूरती का राज है। और जैसे वेले हो सिगरेट पिए? मैं जी सिगरेट आपने आप मेरे हाथ में देखा है या आप ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं? लग रहा है कि आप पीते हैं। नहीं, आप कह सकते हैं। पीते नहीं है? नहीं, अपना निसार लेते होंगे? कुछ भी नहीं लेता हूँ। बिल्कुल, अपना नमाज रोज़ा किया। पहले आप फिल्म की दुनिया में थे, आपने फिल्म की दुनिया इसीलिए छोड़ दी कि आप मजहबी कामों के ऊपर आना चाहते थे। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं जी, इन्हें जूम करके और दिखा लें जी। और ये बहुत खूबसूरत इंसान है जिन्होंने भी, अगर आपको फिल्म में रोल मिले करेंगे? नहीं करूँगा क्यों? सर। नहीं सर, पता है क्या है, हाँ। ये जो दुनिया ही है ना इधर ही रह जाती है। हाँ। इस्लामी रोल होना चाहिए। सुभान अल्लाह। सर हमारा मौलाना साहब फजल रहमान कहते हैं, लेकिन वो इसका काबिल नहीं है जो ये बात करना चाहता है। अगर इस पे दुनिया सारी चले तो हम मौलाना साहब से सब पहले खान साहब को छोड़ दें, लेकिन वो अपने ज़ुबान पे नहीं टिकते हैं। जिंदाबाद जी, जिंदाबाद। ये पीछे से एक और अंडों वाला बच्चा आया है, इनसे भी बात कर लेते हैं कि इन्होंने पूरी के अंदर अंडे ही अंडे रखे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। इस वक्त मुझे ये बता दें, आपकी गाड़ी के अंदर कितने दर्जन अंडे? हमारी गाड़ी में होंगे कोई 400-500 दर्जन। 400-500 दर्जन? हाँ जी। गुड हो गया बेटा, आप पहले बीच में आ जाओ। मुझे जाते जाते ये बताएं, वज़ीर आला पंजाब कौन बनने वाला है? नहीं, वज़ीर आला बनेगा मेरे हिसाब से परवेज़ इलाही। पर पक्की बात है? पक्की बात है। और अगली बार वोट किसे देंगे? पैसे देते हैं ना, अल्लाह वास्ते तो नहीं मिली। कीश है? हैं? अंडे?
गाड़ी अच्छा गाड़ी लें जी, ये भी थोड़ा सा अंडों में रह के ना ये भी कुकड़ी होते जा रहे हैं। लें जी आगे चलते हैं, पीछे एक और टैक्सी वाला अंकल भी आ रहा है, बल्कि ये वही है अपना प्यारा सा अंकल। आए जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। लें जी इस वक्त मेरे साथ उस्मान नाम का एक बहुत खूबसूरत बच्चा मौजूद है जो अपनी शॉप के ऊपर सुबह सुबह बैठा हुआ है, और ये भी मुझे किसी फिल्म का हीरो लगता है। इनसे बात करते हैं कि इन्होंने इस कौम के लिए फ़िल्मों में अभी तक काम क्यों नहीं किया, हम इन्हें स्क्रीन पर देखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान साहब मुझे ये बताएं कि ये इस खूबसूरत चश्मे का क्या राज है? ये बस शौक़ है, एक है कि अंधेरी रात को सुबह को सुन सकता है, वो देख सकता है। अंधेरी, बड़े कीमती ये अल्फाज इस्तेमाल करने लगे हैं जी, अंधेरी रात को सुबह सुन सकता है जी। सुन सकता है क्योंकि देख सकता है, दिन को रात और रात को दिन देख सकता है क्योंकि हम दिन को जाते हैं, गर्मी भी है और धूप भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुबह ठीक है जी। उससे ये होता है कि हम दिन को निकलेंगे तो आंखों में इतनी रोशनी होती है। अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए आप ये चाहते हैं कि दिन को मुझे रात नजर आए, इसलिए आप चश्मा पहन लेते हैं, रात को आप उतार देते हैं ताकि आपको दिन नजर आए। ये टेक्निक और ये इतनी बड़ी रॉकेट साइंस आपको किस बंदे ने बताई थी? उस बंदे से अल्लाह करे ज़िंदगी में मैं सिर्फ एक बार मिल लूँ, मुझे उस शख्स का नाम बताएं जिसने आपको ये यूनिक बात बताई। बंदे ने तो नहीं बताई, मैंने खुद बताई है। वो यूनिक बंदे आप ही हैं। जी हाँ। इस तरह की एक दो और चीज़ें बताएं कि दिन में आप यहाँ बैठे हैं, आप ये चाह रहे हैं कि ये रात हो, आप एक तो आपने ग्लासेस ले ली, ठीक है, इसके अलावा और भी काफ़ी काम होते हैं जो रात को किए जाते हैं, वो भी सारे काम आप दिन को ही कर रहे हैं? नहीं, रात को जो काम है वो रात को ही करते हैं। अच्छा, ठीक है, रात सिर्फ सोने के लिए सोएं। रात को आप जाते, जैसे रात होती है आप सो जाते हैं, उस टाइम आप ऐनक उतार लेते हैं? ऐनक तो उतर जाती है, ये तो गर्मी की वजह से, धूप की वजह से पहनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे धूप आ भी रही है, यहाँ पे तो ये है कि कस्टमर को धूप ना लगे, इसलिए आप खुद अपने बड़ी खूबसूरत और प्यारी बात इन्होंने की। मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से शॉप चला रहे हैं? ये हो गया 5 साल हो गए हैं काम पे। 6-7 और 5 साल हो गए, हाँ तकरीबन 13 साल हो चुके हैं। मुझे ये बताएं कि कितना कमा लेते हैं आप अल्हम्दुलिल्लाह? इधर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो जाता है। अच्छा, कितना? 5-1 लाख कमा लेते हैं महीने को? नहीं, इतना तो नहीं होता है, लाख तक चला जाता है। लाख तक चला जाता है। तरह से इतना, जब काम के सिलसिले ज़्यादा अच्छे हों, मार्केट में कस्टमर ज़्यादा अच्छे कस्टमर मेरा ख्याल है इस पूरी कराची कंपनी में आपकी तरफ इसलिए आते होंगे कि आप बहुत खूबसूरत बातें करते हैं। तो मुझे ये बताएं कि जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ठीक है, मैं सवाल कुछ और पूछना चाह रहा था पर आपने मुझे ले दूसरी तरफ गए। मुझे ये बताएं जो आने वाली नस्लें हैं उन्हें क्या पैगाम देंगे कि क्योंकि 22 करोड़ आवाम में हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि उनका बच्चा बड़ा होकर आपकी तरह अक्लमंद बने। मेरी माँ की भी ख्वाहिश होनी थी इस प्रोग्राम के बाद, इससे पहले नहीं थी, इस प्रोग्राम के फ़ौरन बाद मेरी माँ की भी यही ख्वाहिश होनी। मुझे ये बताएं 22 करोड़ आवाम में हर माँ बाप की ये ख्वाहिश है कि उनका बच्चा बड़ा होकर आपकी तरह बने। आपकी तरह बनने के लिए दिन और रात वाला फार्मूला तो आवाम को समझ आ गई, इसके अलावा और क्या करें? वो पाकिस्तान दूध पीते हैं? पाकिस्तान के जितने अवाम जो यंग बच्चे हैं, ठीक है, जिन लोगों ने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए आगे कुछ करके दिखाना है, ठीक है, कुछ मतलब करके दिखाना है, उन्हें ये सिर्फ छोटा सा ये है कि वो पढ़ें, लिखें, वो कुछ करके दिखाएं। कुछ क्या करके दिखाएं? इधर कोठे से छलांग मार के दिखाएं आपको? कुछ ऐसा करके दिखाएं जो पाकिस्तान का नाम फ़ख्र की बुलंदियों फ़ख्र की बुलंदियाँ, जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा काम करें कि वो फ़ख्र की बुलंदियाँ छू जाएं। और इससे ये पता चले कि बाहर के लोग जो बाहर के मुल्क के जो लोग जितनी जो पाकिस्तान से भी गए हुए हैं, वो बस वहाँ पे पैसा कमाने गए हुए हैं। ठीक है, हमारे पाकिस्तान में जो गरीब आवाम, उनको बेरोज़गारी भी है। ठीक है, मेन पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलिस्ट होनी चाहिए। सुभान अल्लाह, इंडस्ट्रियल होनी चाहिए। क्या बात, क्योंकि पाकिस्तान में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बस ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह के काम हो गए हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ आ गई, सोसाइटियाँ बन गई हैं, इन्हें ख़त्म करना चाहिए। खत्म कर दें, बंदे रोडों पे सोए रहे हैं, क्यों सोसाइटी रखें? बिल्कुल इन्हें ख़त्म करना चाहिए और इसकी जगह इंडस्ट्रियलिस्ट, हाँ, इंडस्ट्रियाँ लगा दें, लोगों के घर ख़त्म कर दें, लोग आपकी तरह दिन और रात वाले फार्मूले के मुताबिक ऐनक पहन के बेशक चलते चलते सो जाएं। सोसाइटियों के पास कारोबार है, ये कारोबार बनाया हुआ है। ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये सारा कारोबार है, इसे ख़त्म करना चाहिए। सोसाइटियों के लिए जगह नहीं देनी चाहिए गवर्नमेंट को। ठीक है, इसे उसकी जगह इंडस्ट्रियलिस्ट हुकूमत को चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में कायम करें। अच्छा,
اس سے بے روزگاری بھی ختم ہو جائے گی ختم ہوگی. اور ہماری جو چیزیں جو بنائیں گے یہاں پہ وہ باہر ایکسپورٹ بھی ہو جائے گی. زندہ ٹھیک ہے؟ باد زندہ باد. جس سے یہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں جتنے ینگ بچے جتنے جو ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں بالکل انہیں نوکری بھی ملے گی. ٹھیک ہے, وہ پڑھیں, کچھ گھر کے نظام بھی اچھے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, ویسے سب دھکے کھاتے رہیں گے جو ایم اے ایم فل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی کیا ایجوکیشن ہے؟ میں ابھی بی ایس کر رہا ہوں, یونیورسٹی ایڈمیشن لیا ہوا ہے. ابھی ایڈمیشن لیا ہوا ہے؟ کتنے سالوں سے لیا ہوا؟ ابھی لیا ہوا ہے. اوپن یونیورسٹی میں؟ نہیں, یونیورسٹی بحریہ میں ایڈمیشن دیا ہوا ہے, ٹیسٹ دینا ہے ابھی. اچھا, بہت قابل شخص ہیں. آپ کے ماں باپ کے اوپر, جب آپ کے ماں باپ آپ کو دیکھتے ہوں گے بڑا فخر کرتے ہوں گے. جی کرتے تو ہیں, کچھ کر کے دکھائیں گے تو پھر اس سے زیادہ فخر کریں گے. ابھی تک کتنا فخر کر رہے ہیں؟ ابھی فخر عالم کر رہے ہوں گے. ابھی تو ہم بس علم کر رہے ہیں, علم سیکھ رہے ہیں, کچھ کریں گے اس کے بعد ہی ہمیں کچھ پتہ. زندہ باد. آپ سے جاتے جاتے ایک دو اور سوال میں پوچھ لوں. مجھے یہ بتائیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کون بننے والا ہے؟ چودھری پرویز الہی. ٹھیک ہے, اس کے لیے بیسٹ ہے پنجاب کے لیے. شہباز شریف تو اس کا بیٹا حمزہ شہباز, اور اس کا بیٹا اس کو آئیڈیا نہیں پتا مجھے. ٹھیک ہے, اس سے یہ کہ حمزہ شہباز ابھی بچہ ہے, ینگ ہے. بچہ ہے, کل کا بچہ آپ کے سامنے بچہ ہے. جی جی, ینگ ہے, اس کو پورا پنجاب نہیں سنبھال سکتا وہ. ٹھیک ہے, آدھا بھی نہیں سنبھالتا. ابھی وہ بس لاہور کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو پرویز الہی وہ خاندانی اس کا کام ہے. ٹھیک ہے, اسپیکر بھی رہ پنجاب سنبھالنا اس کا خاندانی کام ہے. اس کا پردادا بھی سنبھالتا تھا. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پنجاب وہ میچور بندہ ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایج بھی زیادہ ہے, وہ اس کو پتہ ہے کہ پنجاب میں نے کیسے سنبھالنا ہے. بالکل ٹھیک ہے, اس کے اوپر مائنڈیڈ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. آخری سوال پوچھوں گا پھر میری بات ہو جائے گی. مجھے یہ بتائیں, اگر آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دیا جائے, مجھے بتائیں پہلے 3 کام آپ کون سے کریں گے؟ شادی تو آپ کی نہیں ہوئی نا؟ نہیں. میرے مرتے دم تک آپ کی شادی بھی نہیں ہوئی. مجھے یہ بتائیں 3 کام کون سے کریں گے اگر آپ جیسے قابل لوگوں کو ہیں؟ مجھے پتہ ہی نہیں تھا, پوری قوم کو بتا رہا ہوں یہ وہ قابل شخص تھا. آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں پرویز الہی کو, آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہیں اگلے پچھلے کو. یہ قابل بچہ ہے, اسے صدر کیا, اسے ہر چیز بنائیں. مجھے یہ بتائیں 3 کام وزیر اعظم بننے کے بعد آپ کون سے کریں گے؟ وزیر اعظم تو اس طرح نہیں بن سکتا بندہ ایک دم. یہ پہلا کام ہو گیا. وزیر اعظم بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے. پاکستان میں الیکشن وغیرہ سارا, اگر الیکشن آپ نے لڑ لیا, آپ جیت گئے, اب آپ وزیر اعظم بن گئے, اب آپ سپیچ کرنے لگے, پوری قوم آپ کو سن رہی ہے. اس ٹائم بھی کیونکہ دن کو آپ کی سپیچ ہونی تھی, دن کو آپ کو پتہ ہے آپ اینک لگاتے تاکہ مجھے رات نظر آئے, تو مجھے یہ بتائیں کہ پہلے 3 کام کون سے کریں گے؟ سب سے پہلے یہ ہے کہ پوری پاکستان قوم سے میں معافی مانگوں گا وہ کہ میں کیوں آیا. نہیں معافی تو نہیں معافی تو نہیں مانگنی, اب تو وہ عوام معافی مانگے گی نا کہ بھائی مجھے الیکٹ کیوں کیا. عوام کو کہوں گا کہ آپ سب ٹینشن ختم کر لیں. گڈ. اب آپ کو مہنگائی سے ٹینشن ختم, پیٹرول سے ٹینشن ختم. ویری گڈ. ٹھیک ہے, جتنے غریب ہیں وہ بھی ختم, وہ بھی سب کو بے روزگاری سے ختم کر دوں گا ایک ہی جھٹکے میں. ایسا کیا کریں گے آپ؟ جتنے کرپشن جس نے کرپشن کی ہے, جس کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں, گڈ, انہیں سب کو اندر ڈالیں. کس کے؟ جتنے نواز شریف ہو گیا, زرداری ہو گیا, ٹھیک ہے, پی ایم, جتنے سب کو اندر ڈالنا چاہیے. ٹھیک, جیل میں. گڈ. وہ ایک دن میں فیصلہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہے پورے, یعنی کہ جتنے امیر لوگ ہیں, کرپٹ لوگ ہیں, آپ نے وہ سارے کے سارے جیل میں ڈال دیے, ان سے پیسہ لیا, پیسہ لے کے اسی ٹائم انہیں سزا دینی چاہیے. سزا کیا دیں گے؟ سزا یہ عمر قید کی سزا اور پھانسی کی سزا. ٹھیک ہے, دونوں کی. یہ پورے پاکستان میں ڈرامہ لگا رہا ہے. ٹھیک ہے, جب سے پاکستان بنا ہے. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم جتنے کرپشن لیڈر جو ہیں ان کو سب کو ہم نہ پھانسی دے دیں. ٹھیک ہے, وہ تو سارے مر گئے, ان کا پیسہ مل گیا. ان کا پیسہ بھی مل گیا. ٹھیک ہے, سارا ختم ہو گیا. وہ سارا خزانے میں جائے اور وہی پیسہ پورے پاکستان کا قرضہ بھی اتر جائے گا. ٹھیک ہے, ہر چیز مشکل ساری دور ہو جائے گی. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا بھی بچہ, ٹھیک ہے, جتنے گھر کے بچے چھوٹے موٹے جتنے, انہیں کیا دے رہے, انہیں بھی پھانسی چڑھائیں گے. ان کو بھی تعلیم کی ساری تعلیم اچھی دینی چاہیے. اس تعلیم ہمیں فری ملے گی. ٹھیک ہے, اس سے یہ ہوگا کہ ہمارے بچے سب پڑھیں گے, پڑھ لکھ کے کچھ بنیں گے, پھر کوئی پاکستان کا نام روشن کریں گے. زندہ باد. میں ویسے ابھی کچھ رہتا ہے, ویسے کوئی پرائم منسٹر ابھی عمران خان بھی آ جائے گا. ٹھیک ہے,
پھر اس نے شہباز شریف نے رولا ڈالنا ہے، میرے یہ میں آ گیا وہ آ پھر گیا، آ ٹھیک جائے ہے، گا۔ زرداری نے رولا ڈالنا ہے، اس سے یہ ہے کہ دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ اور آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے؟ میں تو ابھی بن نہیں سکتا، ٹھیک اچھا یہ بتائیں، وزیر اعظم بننے کے بعد یہ دکان کھولیں گے؟ نہیں، یہ دکان کدھر کھولیں؟ ادھر پھر تھوڑی ہم نے کھولنی ہے، فیشن ہے، یہ فیشن ہے، فیشن چلتا رہے گا، اور آپ امیروں سے، ان کا کرپٹ لوگوں سے پیسہ لیں گے، کچھ خود رکھیں گے، کچھ عوام کو دیں گے۔ جتنے کرپٹ ہیں ٹھیک ہے، ان سے جتنے پیسے ان کے پاس ہے سارا ان سے لینا چاہیے، اور غریبوں کو بانٹنا عوام کو دینا چاہیے، جن کے غریبوں پاکستانی جتنے بچے ہیں ان کے پیسے ہیں، وہ کرپٹ جتنے لیڈر ہیں ان کے پیسے نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے؟ زندہ باد، زندہ باد۔ یہاں جی بچوں کے پیسے ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کے بچوں کے پیسے ہیں جی، ان کے کن کے؟ پاکستانی عوام جتنے پاکستانی عوام کے بچے اپنے بچوں کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اپنے بچے کہاں سے آگے آپ کے؟ پاکستانی عوام ہمارے بچے ہیں، وہ سارے پاکستانی عوام اس شخص کے بچے ہیں، اور جتنے ہمارے بہنیں ماں بیٹیاں بہنیں بیٹیاں، اور اس سے یہ ہوتا ہے کہ جتنے پیسے ہیں وہ سارے انہیں ملنے چاہیے، ان کا حق ہے، بہن بیٹیوں کو، بزرگ بے شک قبر میں جائیں، جتنے وہ سارے وہ تو ختم ہے نا، پھر ان کا تو وہ تو پھر کیس نہیں ہے نا، جوانوں کی بات ہو رہی ہے۔ میں پوری قوم کو کہوں گا کہ پنجابی میں ایک چیز ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں گھٹی۔ گھٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ کسی کے یہاں پیدا ہوتا ہے تو انگلی سے جو اچھا بچہ ہوتا ہے اس سے منہ میں کوئی میٹھی چیز ڈالی جاتی ہے، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ کل یہ بچہ اس طرح بنے گا۔ میں پوری قوم کو کہتا ہوں کہ رب دا واسطہ ہے، بچے پیدا کری آؤ اور اس بچے سے گھٹی ڈلوائی آؤ۔ یہ بچہ اتنا قابل ہے، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اس نے پچھلے 6 سالوں سے ایڈمیشن لیا ہوا ہے اور یہ بھی ٹیسٹ کا انتظار کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے کرپٹ لوگوں سے پیسہ لوں گا، جوانوں میں دوں گا، بزرگ ویسے مر جانے، غریبوں نے ویسے مر جانے۔ کاش میری اگر زندگی رہے نا، میں بڑا ہو کے آپ جیسا بننا چاہتا ہوں۔ 1 منٹ اور جی، 1 منٹ، آخری بات یہ کرنے لگے ہیں۔ بات یہ اینک اگر آپ اتار دیں تو پوری قوم آپ کو دیکھنا چاہتی ہے۔ اینک اگر آپ اتار دیں تو آپ کی، یہ لیں جی، یہ خوبصورت آنکھیں ہیں، ان آنکھوں کے اندر زوم کر کے دیکھیں، یہ ساتھ والا چائے والا بچہ بھی صدقے جا رہا ہے کہ میرا پتر بھی اسی طرح بنے، اور یہ بچہ بہت اچھا ہے جی۔ اور بیسیکلی اس بچے نے جو باتیں کی ہیں ان میں بڑی پیاری باتیں یہ کہ ایک مین چیز رہ گئی جی پاکستان کا وزیر اعظم نا خاص جو ابھی ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، وہ عمران خان ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اسے یہ ہے کہ اس لیے کہ پاکستان کو بہت بہتر حالات میں لے کے جا رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اچانک یہ ایسا ہوا کہ باعث جو سازش ہوئی ہے امریکہ نے کی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، جو خط انہیں دیا ہے، ٹھیک ہے۔ خط آپ نے پڑھا؟ نہیں، خط جو اس کو ملا ہے اس نے سچ بولا ہے، ٹھیک ہے، پوری میڈیا میں اس نے گیا، ٹھیک ہے۔ جو ابھی پنجاب کے الیکشن ہوئے، عمران خان کیوں جیتا ہے؟ کیونکہ عوام نے سپورٹ کی ہے اس کو، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ابھی جو کل پرسوں دوبارہ کوئی الیکشن ہو ایسے کہ عمران خان دوبارہ بنے، وہ اس پاکستان کو آگے لے کے جائے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عمران خان از اے گریٹ لیڈر ان پاکستان۔ رک جاؤ، پوری قوم رک جاؤ، بچہ انگریزی میں ایک منٹ پھر وہ ذرا انگریزی بولنا، کیا کہا آپ نے؟ عمران خان از اے، جلدی بتا، پوری قوم سن رہی لیڈر۔ ایک بار پھر پیچھے سے بول، پیچھے سے۔ اب آپ نے صرف 4 باتیں کرنی، ساری کی ساری انگریزی میں کرنی۔ انگریزی کو چھوڑے، نہیں، صرف تھوڑی سی، میرا دل کر رہا ہے، اردو آتی ہے سب کو۔ عمران خان از اے گریٹ لیڈر، عمران خان از اے گریٹ لیڈر۔ اس کے ساتھ ہی اس بچے نے بڑی پیاری باتیں کی جی، اور بس ہو گئی رب دا واسطہ ہی آج بس کر دے، میری بیٹری لو ہو گئی، بس کر دے۔ یہ بچہ جی بہت اچھا ہے جی، اور جو بھی ادھر آئے اس بچے کے ساتھ باتیں کرے۔ یہ بچہ کچھ نہیں کرتا، صرف باتیں کرتا ہے، اور یہ ایک دن وزیر اعظم بنے گا اور اس ملک کو بہت ترقی دے گا۔ جی آگے چلتے ہیں، اور اس ایک بچے کو دیکھنے کے لیے یہاں زاروں قطار میں لوگ پیچھے آ چکے ہیں، اور جی آگے چلتے ہیں، کافی لوگ آئے ہوئے، ان سے ہی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا چل رہا ہے۔ لیں جی، اس وقت میرے ساتھ ایک بہت خوبصورت شخص موجود ہے جو منڈی بہاؤدین سے ادھر پہنچا ہے، اور پنجاب میں الیکشن ہو رہا ہے اور یہ اسلام آباد آئے ہیں۔ پہلے ان سے کچھ گپ شپ لگاتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مجھے یہ بتائیں، منڈی بہاؤدین سے اسلام آباد کیسے چکر لگا آپ کا؟ میں ادھر جاب کھاتا ہوں۔ آئس کریم بیچتے ہیں؟ جی، آئس کریم کبھی خود کھائی ہے آپ نے یا صرف عوام کو ہی بیچتے ہیں؟ نہیں، خود بھی کھاتے ہیں۔ خود بھی کھاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، آپ کے سر پہ بال کیوں ختم ہوتے جا رہے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ؟ یہ عمر کے ساتھ ساتھ کچھ پانی کا یہ حساب ہے ادھر کا، اس کی وجہ سے۔ اسلام آباد کا پانی ایسا ہے جی ہاں۔ کہ اس سے بال ختم ہو جاتے ہیں۔
गुड हो गया। तो मैं किधर का पानी पीता हूँ फिर? क्या पता है आप किसी का पानी पीते हैं, आप भी जब इस्लामाबाद हैं तो इस्लामाबाद के पिएंगे, मेरे नहीं खत्म हुए, हो जाएंगे उम्र के साथ साथ। हो जाएंगे उम्र के साथ। अब मुझे ये बताएं, पंजाब में इलेक्शन जारी है जी, और मुझे ये बताएं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब कौन बनेगा? परवेज़ इलाही साहब बनेंगे या हमजा शहबाज ही रहेंगे? परवेज़ इलाही बनेंगे, जिनके पास अपोजिशन है, जिनके पास वोट है, जिनके वोट कम हैं वो किधर बनेंगे? वो लोग कह रहे हैं 5 MPA PTI के उठा लेंगे और उसके बाद इलेक्शन करा देंगे और हमजा तो शहबाज। उनको छोड़ेंगे तो इलेक्शन होंगे ना, वैसे तो नहीं होगा। आप परवेज़ इलाही साहब के साथ हैं? नहीं, हम परवेज़ इलाही के साथ नहीं, हम मुल्क के हालात के साथ हैं। मुल्क के हालात परवेज़ इलाही बेहतर करेगा? इंशाल्लाह बेहतर करेंगे, और PTI और परवेज़ इलाही करेंगे बेहतर। नवाज शरीफ क्यों नहीं पसंद आपको? नवाज शरीफ भाग गया हुआ है, बकवास। भाग किधर गया? वो तो इलाज कराने गया, बीमार है। बीमार नहीं है वो, तो कब का बीमार है आदमी, 2-3 दिन में ठीक हो जाता है, वो तो सारी ज़िंदगी अब ठीक नहीं होगा। अब नहीं ठीक हो? अब नहीं ठीक होगा। ले जी, पूरी कौम सुन ले जी, ये मंडी बाउद्दीन से आया हुआ, नाम मैं भूल गया आपका, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल साहब जो मंडी बाउद्दीन से आए हुए हैं, ये कहते हैं जी नवाज शरीफ साहब की बीमारी ठीक नहीं होगी। आइए जी आगे चलते हैं, और भी काफ़ी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। लेकिन जी इस वक्त मेरे साथ एक फर्स्ट ईयर का तालिब इल्म मौजूद है, बहुत ही प्यारा, अपने दोस्त के साथ आया होता। दोस्त इसका बहुत शरारती था, वो इसे छोड़ के चला गया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद का मतलब क्या होता है? अब्दुल अहद अहद का मतलब अकेला। अकेला। गुड हो गया। मुझे ये बताएं कि मैट्रिक जो आपने पास की, कोरोना ने पास कराई, ये खुद ही पास कर ली? खुद पास की थी 1050 मार्क्स से। और आए 1100 में से? जी तो आपके फर्स्ट पोजीशन आई होगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब आगे और क्या बनना चाह रहे हैं? आगे इंशाल्लाह FSC क्लियर करके PMA पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी। वेरी गुड वेरी गुड। मुझे ये बताएं, सियासत में कितना इंटरेस्ट है? सियासत में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ही है। महंगाई से कोई फ़र्क नहीं पड़ता? महंगाई से फ़र्क पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? फ़र्क पड़ रहा है आपको? फ़र्क पड़ बड़े होके क्या बनना चाहते हैं? बड़े होके मैं आर्मी कैप्टन बनना चाहता हूँ। आर्मी कैप्टन बनना चाहते हैं? आपका दोस्त नालायक क्यों है? दोस्त बस नालायक नहीं है, लेकिन वो मेरे से 2 क्लासेस कम है, 9th में हूँ। 9th में? जी। नकल करते हैं? नकल थोड़ी बहुत की थी। गुड हो गया गुड हो गया। ये बहुत अच्छा बच्चा है। इनके साथ 2 और दोस्त मौजूद हैं जो ताज़ी अभी सिगरेट फेंक दिए इन्होंने, और बहुत प्यारे बच्चे। इन दोनों से बात करते हैं जो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें भी लेके आए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। किधर से आ रहे हैं, किधर जा रहे हैं? इधर ही रहते हैं। मुझे ये बताएं, पंजाब में इलेक्शन होने वाला है, कौन वज़ीर-ए-आला बनेगा? उस्मान बुज़दार साहब बन जाएंगे? वो कैंडिडेट हैं वैसे वज़ीर-ए-आला के? मेरे ख्याल से नहीं है ना। ये खुद भी है, ये देखिए, ये हम खुद, हमारी खुद अपनी पार्टी है। ये MP है इधर सवाद की। आपका दोस्त खुद बनेगा? हाँ, हम खुद बनेंगे। हुकूमत किसकी पसंद आ रही है? ये रहे इमरान खान। खुद बड़े हो गए क्या बनना चाहते हैं? बड़े हो गए और क्या? सियासतदान ही बनेंगे। सियासतदान बनना चाहते हैं? गुड हो गया जी। ये बच्चे बड़े बहुत अच्छे हैं जी, और ये कहते हैं जी हमने सियासतदान बना है। और आएंगे आगे चलते हैं, और भी काफ़ी इधर लोग मौजूद हैं। गर्मी भी आ रही है, बारिश भी आने वाली है, दोनों काम इकट्ठे हुए हैं। तो आएं जी आगे चलते हैं और कुछ और बातें करते हैं आप लोगों से। और आप लोग कहीं जाइएगा मत, चाय शाय पिए और हमें देखते रहें। आप लोग आ जाएं मेरे साथ। लें जी, खबर आ गई, और मोबाइल वैसे मेरा बंद है, पर खबरें आपको पता है बंद मोबाइल पे मेरे पास आ जाती है। लें जी, इलेक्शन हो गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब इस वक्त हमजा शहबाज शरीफ थे, और हमजा शहबाज शरीफ एक बार फिर जीत गए। और हमजा शहबाज शरीफ साहब ने क्या कारस्तानी कर दी, वो इलेक्शन जीत गए, और अब वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ ही रहेंगे। लेकिन जी इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।